ਕੀਤੀ ਬਕਾ ਓਏ ਉਹ ਸਿਗਾਰਤਮੰਦ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਭੈਣ ਆਖਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ बदमाशी मुकाने बदमाश बनने को। अस्सलाम वालेकुम जफर भाई ऑफिशियल देखने वाले जनाब, मैं आज फिर एक वास्ते एक नवी वीडियो लेके आया और वीडियो बड़ी बेहतरीन और बहुत अच्छा टॉपिक पे जो है ना अज गलबात होएगी इंशाअल्लाह। वीडियो जनाब की हैगी सुल्तान राही और एक साइड दे उत्ते एक बिल्कुल यंग और नौ उम्र हीरो जिहदा नाम उदों शान सी, नवा आया फिल्म उहदी खैर एक हिट हो चुकी सी। आखिर की वजह सी कि शान ने सुल्तान राही दे नाल कम करन तो इनकार करता। उन्हें कहा जी मैं सुल्तान राही नाल उस फिल्म दे विच जिच सुल्तान राही है ना मैं कम नहीं करना। आखिर ऐसी की वजह सी, की मुखालफत सी जिहदी वजह तो एक नवे यंग हीरो ने एडे सीनियर और बेहतरीन हीरो और बेहतरीन इंसान दे नाल कम करन तो इनकार करता। लो जी यही अज दी वीडियो आ, इत्ते ही आपां गलबात करनी आ। आपां सिर्फ टॉपिक ते गलबात करनी आ, कोई लंबी गलबात नहीं करनी। क्यों? क्योंकि टाइम हर बंदा कीमती आ ते ज़ाया नहीं करना। लो फिर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो ताकि आपां अपना वाक्य शुरू कर सकीए। लो जी उस जमाने च दसदे आ कि ना जेड़ा सी ना शान ओदी एक फिल्म जी सी ना बजाते खुद कल्ले हीरो होने के नाते, क्योंकि अजकल कई फिल्मां च इस तरह नहीं होया दो तीन हीरो होंदे आ, तीन हीरोइनां होंदियां, नहीं कल्ला हीरो सी तो फिल्म हिट हो गई है जी। मैं फिल्मां दे नाम नहीं गिनाण वास्ते बैठा कि मैं केड़ी फिल्म सी क्यों सी, वो एक अलहदा मामला। मैं तुहानूं सिर्फ वाकया दसना। लो जी कामयाब हो चुकी सी। तो लो जी उस दौर च हदायतकार जिन मकसूद भट्ट जिन्हों सूदी भट्ट भी कहते आ, अल्लाह की रहमत आ हयात आ अज भी ये काम कर रहा वा, और मुसन्नफ नासिर अदीब सी मकसद है उन्होंने एक फिल्म बनानी सी। मकसद ये ते उन्होंने ना मकसद यह कि सुल्तान राही दे नाल शान नूं जिहड़ा ना उन्होंने कहा भी यार इहदा जिहड़ा ना होना चाहिए क्योंकि वो भी आप हिट हो चुके हैं। कहने कि जदों नासिर अदीब साहब नूं कहा ना चलो शान को चलिए, नासिर अदीब साहब ने कहा यार मैं नहीं जाना। मकसद यह तुसी चक्कर लाओ। मेरा ख्याल हाँ सूदी भट्ट साहब और नाल दे दूसरे सी उन्होंने ना जाके ना शान नूं कहा कि यार करदार अपना वेख्या। करदार वेखण तो बाद ना शान ने गल की कि अच्छा ये सुल्तान राही भी है ते मैं नहीं कम करना। मैं कहा यार तेरा अपना रोल आ, तेरा अपना करदार आ ते तू ये की कह रहा बहुत बड़ा हीरो आ, ये लोग तो तरसदे आ उहदे नाल काम करन नूं ते तू कहना मैं नहीं करना। क्या जी नहीं करना। कहना यार देख ला कि तेन फिल्म मिल रही है। कहना जी मिले ना मिले मैं नहीं उसका काम करना। अच्छा ठीक है वापस आ गए। वापस आके ना उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया क्योंकि उस टाइम माप दे चेयरमैन सारे एक्टर ने जिहड़े सी ना एक्टर यूनियन उनके चेयरमैन यूसुफ खान साहब सी। यूसुफ खान माप का चेयरमैन 30-35 साल रहा। उन्होंने आके उन्होंने कहा यार आ मसला वा खान साहब यह गल हो रही है तो हुण फिर की करिए। उन्होंने कहा कोई गल नहीं चलो चलते हैं। उन्होंने खान साहब ने यूसुफ खान ने सारे जैसे ना अपना यूनिट उन्होंने नाल लिया, नाल लैके ते चला गया शान दे घर, यानी कि अदाकारा नीलो के घर चला गया। जाके देख यूसुफ खान साहब भी अपनी यार ठाठ बाट सी। ये नहीं जाके क्या जी अदाकार शान नूं बुलाओ यार शान नूं बुलाओ असीं गल करना आए हुण। हालांकि आया उन्हें कहा जी अपनी अम्मी नूं बुलाओ, अपनी वालदा नूं बुला गल करनी है। ये यार बड़े जिदार ते दलेर लोगों का काम। वालदा आ गई, नीलो आ गई, आन के नीलो बेगम बैठ गई। उन्होंने कहा भी खान साहब कहते ये की गल आ कि तेरे बेटे ने
ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਡਾ ਬੇਅਦਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਚਲੋ ਬੁਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾਇਆ। ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਾਨ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬਈ ਕਾਕਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਬਈ, ਤੂੰ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਸੁਲਤਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਮਕਸਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਕਸਦ ਇਹ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੀਰੋ ਮੁਤਾਰਫ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਲੇ ਹੀਰੋ ਦੀ ਫਿਲਮ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੇਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਫਿਲਮ 'ਚ 3 ਹੀਰੋ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਲਮ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਤੇ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੂੰ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਐਵੇਂ ਮਕਸੂਦ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲ ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਜੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਹੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਤੇ ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਯਾਰ, ਅਸਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਰੈਕਟਰ ਆ। ਮਕਸਦ ਐਜ਼ ਏ ਐਕਟਰ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹਸੀਨਾ 420। ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਪਰ ਮੈਂ ਯਾਰ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ, ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਹਦਾਇਤਕਾਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾਮ ਇਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਾ ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਇਹ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 3 ਲੱਖ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਵੀ ਦੇਵੇਂ ਨਾ ਮੈਂ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ? ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰ, ਮੈਂ 2 ਲੱਖ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਨਾਮ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ, ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਦੇਖੋ, ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਹੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਮਿਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਤੇ ਕਰਤਾ। ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਚੱਲਣ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਇਹਦਾ। ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਇਨਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮਾਂ ਆਈਆਂ ਨਾ ਸ਼ਾਨ ਦੀਆਂ 3 ਜਾਂ 4 ਆਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਲਾਪ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਾਈ ਪਰੇ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਲਾਪ ਐਕਟਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਨਾ ਲਾਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਪਿਆ ਸਟੂਡੀਓ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ।
लिहाजा अल्लाह पाक हर शोबे च कोई भी शोबा वा ना अल्लाह पाक गुरूर तकबर तो बचाए बंदे नूं। लो जी दसना मेरा किस्सा कैसा लगा। इंशाल्लाह किसी नवे किसी नाल फिर हाजिर होवांगे। उन्नी देर तक अस्सलाम वालेकुम।